How to find out this YC? First, given linear equation, write down in, remove this derivative term. Use d is equal to d by dx. Next, finding d. काय करणार पुढे? d फाइंड आउट केल्यानंतर yc फाइंड आउट करण्यासाठी मी परत एकदा रिकॉल करते हे पॉइंट्स. yc फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? d by dx टर्म रिमूव्ह करावं लागेल. यूज डिफरन्शियल ऑपरेटर. नेक्स्ट, फाइंड आउट ऑक्सिलरी इक्वेशन. Auxiliary equation. First, this linear differential equation try to write in this form: f of dy is equal to x. This f of d, which is auxiliary equation, f of d is equal to 0. From this equation, find out the value of d. We get here 1, 2, 3, whatever values. Find out auxiliary equation. This 1, 2, 3, which is roots, means this is the value of m1, m2, m3. Next, write down general solution of complementary function yc. Their general solution is yc is equal to c1 y raised to m1x plus c2 y raised to m2x plus up to so on cn y raised to mnx. This is general solution of complementary function. This general solution change by roots. Suppose the value of d 1, 2, 3. This is the value of roots m1, m2, m3. Check value of root. Case 1. Condition of case 1. We need here roots not equal, otherwise distinct. That time general solution write down as it is, whatever explained before. c1 e raised to m1x, c2 e raised to m2x plus up to so on cn e raised to mnx. This is general solution for roots not equal. This m1, m2, m3, three roots are not equal. Case 2. Suppose two roots. Any two roots are equal, means this value of m1, m2 both are equal. That time this root include in case 2. What is the case 2? Here roots are equal. That time general solution write down y is equal to 2 roots are equal and their coefficient term is c1, c2. So term write down in this form: c1 plus c2x e raised to, write down first root m1x. Otherwise you can write down second root, doesn't matter. Next, case 3. Suppose value of d, we get here complex, means suppose plus minus 2i, this is complex number. That time means complex number, standard format of complex number is plus alpha plus minus I beta. Here alpha is constant, beta also constant. That time general solution case 3 include is complex number. That time general solution of complementary function is e raised to alpha x. This first term write down in raised to power of e raised to alpha x in bracket c1 cos beta x, only write down beta not I, plus c2 sin beta x. This is the general solution of complementary function. Case 3. Case 4. Suppose value of d
containing two general number. Same means m1, m2 both are equal. That time general solution write down in this form. E raised to alpha x in bracket. हे सगळे जनरल सोल्युशन तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागणार आहे. पाठच करून टाकायचे. सिंपल आहे. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारणार. E raised to alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x plus e raised to, here write down alpha 1 alpha 2, c3 cos beta x plus c4 sin beta x. बस लक्षात ठेवायचे ते. Next, particular integral. Our general solution of linear differential equation is yc plus yp. Next, find out here yp. Yp, which is particular integral, and their formula is yp is equal to 1 upon f of d x. F of d x. Our linear differential equation is in this form. F of d y is equal to x. This f of d write down in 1 upon f of d form, and this x write down in this form. This is the formula for linear differential equation. समजलं का? Linear differential equation हे आपलं मेन linear differential equation आहे. त्याच्यावरून yp कसं write down केला? 1 upon this f of d. Only write down f of d and x write down as it is. आता हे linear partial particular integral find out करण्यासाठी सुद्धा केसेस आहेत, रूल्स आहेत. ते रूल्स बघूया. रूल 1 म्हणजे ह्या x च्या व्हॅल्यूज वरती तुमचे कॅल्क्युलेशन चेंज होणार आहे. त्या फॉर्मॅटने तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे आहे. त्या प्रोसिजर फॉलो करून तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. या x च्या व्हॅल्यूज वरती प्रोसिजर चेंज होतात. ठीक आहे. आता सपोज रूल 1 मी कालच रूल 1 एक्सप्लेन केलेला आहे. एकच एक्झाम्पल झाला आहे. त्याच रूल वरचे आज आपण दोन एक्झाम्पल बघूया. रूल 1, सपोज x ची व्हॅल्यू जर e रेज टू ax असेल, x ची व्हॅल्यू e रेज टू ax असेल, त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं करणार? त्या कॅल्क्युलेशनला 1 अपॉन f ऑफ d x. x म्हणजे आपला काय असणार आहे? e रेज टू ax. मग कॅल्क्युलेट कसं करणार? f ऑफ d तुम्हाला लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये गिवन असणार आहे. मग इथे पुट d इज इक्वल टू a. f ऑफ d म्हणजे सगळे d च्या टर्म असणार आहे किंवा x च्या टर्म असतील, सॉरी d च्या टर्म असणार आहे. मग काय करणार? पुट d इज इक्वल टू a. हा जो a आहे तो d इज इक्वल टू पुट करा. कधी पुट करणार? आपल्याला हा f ऑफ d काय पाहिजे? नॉट इक्वल 0. म्हणजे d इज इक्वल टू a. या f ऑफ d मध्ये कधी पुट करणार? जर f ऑफ d नॉट इक्वल 0 असेल. हे तुम्हाला सेपरेट रफ कॅल्क्युलेट करावं लागेल की बाबा d इज इक्वल टू a जर मी f ऑफ d मध्ये पुट केला तर इक्वल टू 0 येते का नॉट इक्वल टू 0? सिंपल आहे. तुम्ही ओरली सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकता. जर d इज इक्वल टू a f ऑफ d मध्ये पुट केला इक्वल टू 0 येत असेल तर नेक्स्ट स्टेज तुम्हाला यूज करावी लागेल. इक्वल टू 0 येत नसेल तर डायरेक्ट d इज इक्वल टू a या f ऑफ d मध्ये पुट करणार. ठीक आहे. नेक्स्ट सपोज d इज इक्वल टू a पुट केल्यानंतर माझा f ऑफ d इक्वल टू 0 येत असेल तर काय करणार? प्रोसिजर काय आहे? हा जो डिनॉमिनेटरचा f ऑफ d आहे त्याची डेरिव्हेटिव्ह घेणार. डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर काय येईल? f डॅश d e रेज टू ax आणि x डिव्हाइड तुम्हाला राईट डाऊन करावं लागेल. x डिव्हाइड f डॅश d e रेज टू ax. आता हे d इज इक्वल टू a या f डॅश d मध्ये कधी पुट करणार? ही प्रोसिजर कधी घेतली? तर सपोज मी d इज इक्वल टू a या f ऑफ d मध्ये पुट केलं आणि इक्वल टू 0 येत असेल तर मी काय केलं? f डॅश d ची डेरिव्हेटिव्ह राईट डाऊन केली. आता परत आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मी काय करणार? अगेन d इज इक्वल टू a या f डॅश d मध्ये पुट करणार. तर माझा f डॅश d नॉट इक्वल 0 येत असेल तर डायरेक्ट पुटिंग करणार. इक्वल टू 0 असेल तर परत तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावं लागेल. कधी d इज इक्वल टू a पुट करणार? ज्यावेळेस माझा f डॅश d नॉट इक्वल 0 येत असेल तर. सपोज d इज इक्वल टू a याच्यामध्ये पुट करताना इक्वल टू 0 आला. मी काय करणार? परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. f डबल डॅश d e रेज टू ax x स्क्वेअर.
परत याच्यामध्ये कधी पुट करणार, जर माझा f डॅश a नॉट इक्वल 0, f डॅश d नॉट इक्वल 0 येत असेल तरच मी काय करणार, d इज इक्वल टू a, f डॅश. एवढंच लक्षात ठेवा की हा f ऑफ d, तर ऑब्विसली आपल्याला कळाले रूल 1 नुसार हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. तर प्रोसिजर काय आहे रूल 1 ची, d इज इक्वल टू a या f ऑफ d मध्ये पुट करा. इक्वल टू 0 येते का नॉट इक्वल 0 येते ते चेक करा. इक्वल टू 0 येत नसेल तर डायरेक्ट d इज इक्वल टू a या फंक्शन मध्ये पुट करा आणि फक्त काय कॅल्क्युलेट करायचं. इक्वल टू 0 येत असेल तर डेरिव्हेटिव्ह घ्यावी लागेल आणि मग नंतर d इज इक्वल टू a पुट केल्यानंतर 0 येते का नॉन 0 ते क्रॉस चेक करावं लागेल. बस एवढंच आहे. फक्त कधी यूज करायचा रूल 1, x ची व्हॅल्यू e रेस टू ax या फॉर्मॅट मध्ये असेल तरच हा रूल फॉलो करायचा. ठीक आहे. काल एक एक्झाम्पल झाले, आज एक एक्झाम्पल बघूया. एक्झाम्पल ऑफ पर्टिक्युलर इंटिग्रल. काल मी होमवर्क दिलेला होता, सॉल्व्ह केलाय का स्टुडंट? काल मी होमवर्क दिलेला होता, सॉल्व्ह केलाय का? केलंय की नाही सॉल्व्ह स्टुडंट? ठीक आहे. पर्टिक्युलर इंटिग्रल मध्ये काही जनरल कॅल्क्युलेशन आहेत. पर्टिक्युलर इंटिग्रल हे आधीच एक्सप्लेन करायला हवं होतं. पर्टिक्युलर इंटिग्रल जनरल मेथड हे राईट डाऊन करा. जनरल मेथड टू फाइंड पर्टिक्युलर इंटिग्रल. काय जनरल मेथड? सपोज कॅल्क्युलेट करताना कॅल्क्युलेशनच्या वेळेस जर पर्टिक्युलर इंटिग्रल मध्ये 1/d x ही अशी टर्म आली, x मी कॅपिटल मध्ये लिहिते, 1/d x येत असेल तर डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन कसं करणार, इंटिग्रेटिंग x dx असं कॅल्क्युलेशन करणार. ठीक आहे. सपोज कॅल्क्युलेशन करताना 1/d मायनस ax या फॉर्मॅट मध्ये एक्झाम्पल. ओव्हरऑल सगळ्याच पर्टिक्युलर इंटिग्रल साठी हे मेथड यूज करायचे, जनरल मेथड सगळ्यात. फक्त e रेस टू ax लाच नाही, जेवढे आपले पर्टिक्युलर इंटिग्रलचे 6 रूल्स आहेत त्याला हे फॉलो होणार आहे. सपोज 1/d मायनस ax ही जर व्हॅल्यू येत असेल त्याचं कॅल्क्युलेशन काय करणार, e रेस टू ax इंटिग्रेटिंग e रेस टू मायनस ax dx. ठीक आहे. नेक्स्ट into x, write down this x. Next, suppose in calculation containing this d plus ax term, that time write down in this form integration x into e raised to ax dx. हे जनरल सोल्युशन तसेच राईट डाऊन करा. म्हणजे पर्टिक्युलर इंटिग्रलच्या कुठल्याही रूल मध्ये अशा टाइपच्या टर्म्स आल्या तर डायरेक्ट कशा लिहिणार, या फॉर्मॅट मध्ये. कळेल. अजून 2-3 एक्झाम्पल झाले ना रूल 1 वरचे की तुम्हाला हे सगळे समजेल. फक्त व्यवस्थित नोट डाऊन करा किंवा स्क्रीनशॉट करून घ्या. Example related to rule 1 e raised to ax. For particular integral rule 1 note is suppose आता e raised to ax असेल तर आपण डायरेक्ट काय करत होतो, d इज इक्वल टू a पुट करत होतो. आता सपोज 5 रेस टू x टर्म आलेली आहे. आता इथं e रेस टू x आहे तर 5 रेस टू x रूल
वन मध्ये येत असेल 5x आहे तर ते मला e⁻⁴ च्या फॉर्मॅट मध्ये राईट डाऊन करावं लागेल. मग कसं राईट डाऊन करणार? काय करावं लागेल? ही e⁻log 5x या फॉर्मॅट मध्ये राईट डाऊन करावं लागेल. ही नोट इम्पॉर्टंट आहे. या टाइपचा आता एक एक्झाम्पल येईल पर्टिक्युलर इंटिग्रल रूल 1 मध्ये. e⁻x च्या फॉर्मॅट मध्ये हा 5x लिहायचा आहे. मग काय केलं मी? e⁻log कॅन्सल होईल, 5x टर्म येईल. ठीक आहे, मी ऍडजस्टमेंट केलेली आहे. मग काय येईल? हा x शिफ्ट करा, e⁻x log 5. मग काय झाला? e⁻ax मी व्यवस्थित लिहिते, e⁻log 5x आला का प्रॉपर e⁻ax. मग आता इथे a ची व्हॅल्यू काय आली? log 5. म्हणजे इथे कुठला रूल अप्लाय होणार? रूल 1. कळलं का? 5x e⁻x च्या 5 फॉर्मॅट मध्ये कसं राईट डाऊन केलं तर e⁻log मध्ये कन्वर्ट केलं. e⁻log रिमूव्ह होतात, फक्त हे ऍडजस्टमेंट केलेले आहे आपल्याला e⁻x फॉर्मॅट येण्यासाठी. तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये 5x जरी आला तरी कन्सिडर करायचं की रूल 1 मध्ये ऍड होते. रूल 1 च्या फॉर्मॅटने आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. ठीक आहे, आता एक्झाम्पल्स बघूयात. ही नोट राईट डाऊन करा, इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम्पल ऑफ रूल 1. दिस इज सेकंड एक्झाम्पल. काल आपलं एक एक्झाम्पल झालेलं आहे. सॉल्व d cube minus 5d square plus 8d minus 4 y is equal to 2 e raised to x plus e raised to 2x. एक्झाम्पल दिलं फक्त राईट हँड साइड चेक करायचंय, x चेक करायचंय. आता ह्या x काय आहे? व्हॅल्यू e raised to x आहे, e raised to 2x इथे ऍडिशन आहे. म्हणजे इथं x कुठल्या रूल मध्ये मॅच होते? रूल 1 e raised to ax. लेफ्ट हँड राईट हँड साइड चेक करायचे आहे. एक्झाम्पल मध्ये लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये कुठला रूल मॅच होते ते चेक करायचं आहे. ही राईट लेफ्ट हँड साइड काय इझी आहे. इथे तर फक्त आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी फाइंड आउट करायचं, yc फाइंड आउट करायचं, त्याच्यामुळे इथे काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्हाला राईट हँड साइड चेक करायचे आहे, इथे कुठला रूल मॅच होते तो चेक करायचा आहे. तर इथे e raised to x आहे, e raised to 2x आहे, म्हणजे रूल 1 इथे मॅच होते. आता स्टार्टिंगला जनरल सोल्युशन राईट डाऊन करूयात. हे प्रॉपर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, म्हणून लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनचे इक्वेशन राईट डाऊन करूयात. लेट दिस इज linear differential equation. Write down the proper format of linear differential equation is equal to x. F of dy is equal to x. First, find yc means complementary function. yc find out करायचे. Sorry, next write down general solution. Therefore, general solution. General solution is y is equal to yc plus yp. First, find yc. मग yc फाइंड आउट करायला काय करावं लागतं? ऑक्झिलरी इक्वेशन राईट डाऊन करावं लागतं. ऑक्झिलरी इक्वेशन is auxiliary equation means f of d equal to 0. Write down f of d. F of d is d cube minus 5d square plus 8. F of d equal to d cube minus 5d square plus 8d minus 4 equal to 0. आता हे जे f of d आहे ते कॅल्क्युलेट करा. आता हे f of d काय आहे? क्यूब आहे. क्यूब आला की आपण कुठली मेथड यूज करतो? सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड. काय आहे सिंथेटिक मेथड? रेस टू 3 पॉवर आहे, म्हणजे d च्या व्हॅल्यूज किती येतील? टोटल 3 येतील व्हॅल्यूज. d रेस टू 3 आहे, त्याच्यामुळे 3 व्हॅल्यूज येणार आहेत d च्या. आणि क्यूब असला की आपण नेहमी सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड यूज करतो. आता सिंथेटिक मेथडने आपण कॅल्क्युलेट करूयात yc.
Write down coefficient of d with sign 1 minus 5 8 minus 4. ऑलरेडी मी yc फाइंड आउट करताना तुम्हाला ही एक्सप्लेन केलेला होता पॉइंट. आता इथली जी व्हॅल्यू आहे ती आपण कशी फाइंड आउट करतो. d इज इक्वल टू प्लस मायनस 1 प्लस मायनस 2 अप टू एंड पर्यंत आपण इथे पुट करतो. सपोज d इज इक्वल टू 1 या इक्वेशन मध्ये पुट करणार. 0 आला तर दिस इज द फर्स्ट व्हॅल्यू ऑफ d. जर हे नॉट सेम येत नसेल इक्वल टू 0 येत नसेल तर मी काय करणार सेकंड व्हॅल्यू म्हणजे -1 मी पुट करणार ह्या d मध्ये. इक्वल टू 0 येते का ते चेक करणार. मला वाटतं फर्स्ट व्हॅल्यू मध्येच आपल्याला ही टर्म 0 मिळते म्हणून आपण काय करणार फर्स्ट आपली d ची व्हॅल्यू 1 येणार आहे म्हणजे फर्स्ट d ची व्हॅल्यू 1 असणार आहे. मग सेकंड रिमेनिंग 2 व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करणार. कळलं का d ची व्हॅल्यू 1 का आली ते. d is equal to 1 इथे पुट करून बघा. इक्वल टू 0 येते का ते चेक करा. 1 cube is 1 minus 5 into 1 cube means 5. 1 minus 5 minus 4 plus 8 minus 4 plus 8 plus 4 plus 4 minus 4 0 means d is equal to 1 is the correct value. ठीक आहे. जर 0 येत नसेल तर d is equal to -1 पुट करा. इक्वल टू 0 येते का चेक करा. नसेल येत तर d is equal to 2 पुट करा. असं अप टू n पर्यंत. पण तुमच्या 1-2 व्हॅल्यू मध्येच d ची व्हॅल्यू इक्वल टू 0 मिळणार आहे. ठीक आहे. d is equal to 1 फर्स्ट व्हॅल्यू मिळाली. इथे मी राईट डाउन केले. इथे प्लस साइन असते 0. इथे ऍडिशन असणार आहे. 1 plus 0 is 1. नेक्स्ट राईट डाउन हियर द टर्म. कशी लिहिणार टर्म या 1 आणि आन्सरचं 1 मल्टिप्लाय करा. 1 into 1 1 -5 plus 1 is -4. Again multiply these two terms. 1 into -4 -4. This 8 plus minus minus 8 minus 4 is plus 4. Again multiply this 1 and 4. 4 -4 plus 4 0. इथे आपल्याला लास्टला 0 पाहिजे. मग आपल्याला इक्वेशन काय मिळालं. d square minus 4d plus 4 is equal to 0. आता हे कॅल्क्युलेट करूयात म्हणजे आपल्याला d च्या प्रॉपर व्हॅल्यूज मिळतील. The value is d is equal to 1. d minus 2 bracket square is equal to 0. d is equal to 1. d minus 2 equal to 0. d plus 2 equal to 0. तसं a minus b. सॉरी 2 टाइम्स स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. 2 टाइम्स लिहिलं मी. मग काय d च्या व्हॅल्यूज d is equal to 1 2 2. इथे स्क्वेअर आहे त्याच्यामुळे डायरेक्ट d minus 2 इक्वल टू 0 लिहिलं किंवा सेपरेट लिहिलं काय तोच मीनिंग येतो. ठीक आहे. मग d च्या व्हॅल्यूज काय आल्या 1 2 2. आता याच्यावरून जनरल सोल्युशन लिहूयात. Therefore जनरल सोल्युशन of yc is equal to या d च्या व्हॅल्यूज म्हणजेच काय आहेत रूट आहेत. d च्या व्हॅल्यूज आले त्या म्हणजेच काय झाल्या रूट आलेले आहेत. m1 m2 m3. आता हा m1 सिंगल आहे पण हा m2 m3 सेम आलेला आहे डबल आहे. मग ह्या फर्स्ट साठी आपल्याला रूल 1 अप्लाय करावा लागेल. हे डबल आलेला आहे रिपीट आहे रूट म्हणजे रूल 2 अप्लाय करावा लागेल. फर्स्ट टर्म साठी रूल येईल c1 e raised to m1 x. m1 is 1 प्लस नेक्स्ट m2 m3 रिपीटेड आहे म्हणजेच रूल 2 अप्लाय होईल. c2 प्लस फर्स्ट रूट c1 सेकंड c2 थर्ड c3 कांस्टेंट व्यवस्थित लिहा c3x e raised to 2x. This is the general solution of complementary function. झाला आपला आन्सर फॉर कॉम्प्लिमेंटरी. नेक्स्ट फाइंड yp. Formula of yp is equal to 1 upon f of d x. f of d is
इक्वेशन एफ ऑफ डी चे इक्वेशन काय क्यूबिक मध्ये आहे डी क्यूब आहे तसं राईट डाऊन करा डी क्यूब मायनस मी इथे वरती लिहिते एफ ऑफ डी 1 upon डी क्यूब minus 5d square plus 8d minus 4 x is 2 e raised to x plus e raised to 2x आता इथे कॅल्क्युलेशन कसं करणार मी काय केलं 1 upon f of d आहे तसं राईट डाऊन केलं आणि हा x आहे इथे प्लस साइन आहे मग दिस टर्म मल्टिप्लाइंग ब्रॅकेट फॉर ईच टर्म मल्टिप्लाय करा 2 1 upon d cube minus 5d square plus 8d minus 4 e raised to x plus again write down f of d cube minus 5d square plus 8d minus 4 e raised to 2x हा झाला आपला f of d e raised to ax मग आता इथे a ची व्हॅल्यू काय आहे 1 आणि इथे a ची व्हॅल्यू 2 आहे मग इथे d is equal to 1 पुट करा d is equal to 2 पुट करा तुम्हाला रफ कॅल्क्युलेट करायचं आहे d equal to 1 पुट करून तुमचा f of d equal to 1 नॉट इक्वल 0 येते का ते चेक करा क्रॉस चेक करायचं आहे बघा इथे ओरली सुद्धा तुम्ही बघू शकता 1 minus 5 is minus 4 plus 8 plus 4 minus 4 0 म्हणजे d is equal to 1 मी पुट केलं तर काय येते इक्वल टू 0 येते इक्वल टू 0 नको आपल्याला नॉट इक्वल 0 पाहिजे परत आता इथे हा सेकंड मध्ये पण बघ d is equal to 2 पुट करून बघा 2 क्यूब minus 5 into 2 square plus 8 into 2 minus 4 इथे सुद्धा तुमचा 0 येतोय त्याच्यामुळे इथे सुद्धा तुम्हाला d is equal to 2 पुट करून चालणार नाही काय करावं लागेल डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावं लागेल ऑफ f of d टर्म कशी राईट डाऊन करणार 2x डिवाइड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस f of d 3d square minus 10d plus 8 minus constant derivative 0 e raised to x plus again take derivative of this f of d काय d cube is 3d square minus 10d plus 8 e raised to 2x आता ह्या डेरिव्हेटिव्ह टर्म मध्ये d is equal to पुट करून बघा x इथे d is equal to 1 पुट करा d is equal to 2 पुट करा इथे 3 into 1 3 minus 10 minus 7 plus 8 1 येते म्हणजे काय झालं आपण d is equal to 1 इथे पुट करू शकतो आपल्याला नॉन झिरो येते d is equal to 2 3 into 4 12 minus 20 plus 8 इथे सुद्धा नॉन झिरो टर्म येते म्हणून काय करणार मी d is equal to 2 या इक्वेशन मध्ये पुट करणार मग बघूयात काय येते व्हॅल्यू value we get here 2 x e raised to x divide 1 येता है divide 1 is 1 ठीक है x लिहिला मी plus I think ही सुद्धा नॉन झिरो टर्म येत नाही परत आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावं लागेल इथे झिरो टर्म येते d is equal to 2 पुट केले की आपल्याला नॉन झिरो टर्म हवे x स्क्वेअर मग ह्या डिवाइडेड बाय टर्मची परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह घ्या मग न्यूमरेटरला काय येईल x स्क्वेअर डिवाइड 3d स्क्वेअर 6d minus 10 e raised to 2x आता इथे d is equal to 2 पुट करा 12 minus 10 नॉन झिरो येते टर्म ठीक है 2x e raised to x plus x square divide 12 minus 10 is 2 e raised to 2x therefore particular integral otherwise yp is equal to 2x e raised to x plus x square divide 2 e raised to 2x
This is the final answer of YP. Therefore, general solution is, put all YC, YP values in general solution. Therefore, general solution is y is equal to YC plus YP. आपला YC काय आलाय? YC is C1 e raised to x plus C2 plus C3x e raised to 2x plus this YP write down as it is 2x e raised to x plus x square divided to e raised to 2x. This is the final answer. ठीक आहे, कळलं कसं फाइंड आउट करायचं YP YC? स्टुडंट काय विचारते मी? येस मॅम. ठीक आहे, समजलं कसं फाइंड आउट करायचं ते? अजून एक एक्झाम्पल घेऊ? हो. ठीक आहे, जरी टाइम संपला तरी परत एकदा लेक्चर अटेंड करा. नेक्स्ट एक्झाम्पल, आता 5 raised to x च्या फॉर्मॅट मध्ये एक्झाम्पल बघूयात. थर्ड एक्झाम्पल, सॉल्व d square plus 6d plus 9y is equal to 5 raised to x minus log 2. आता इथे काय आलाय? राइट हँड साइड मध्ये 5 raised to x log 2. log 2 दिस इज कॉन्स्टंट टर्म, पण इथे 5 raised to x आलाय. 5 raised to x असेल तर तो काय झाला? e raised to ax च्या फॉर्मॅट मध्ये आपण इझिली राइट डाउन करू शकतो. e raised to ax च्या फॉर्मॅट मध्ये लिहा. e raised to ax 5 raised to x आम्हाला प्रॉपर e raised to x च्या फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं. मी काय करणार? e raised to log 5 raised to x राइट डाउन करणार. मग दिस इज x log a raised to b, काय तर b log a, x log 5 आणि प्रॉपर e raised to a, this is a and this is x, e raised to ax. म्हणजे ही टर्म आहे ती आपल्याला ह्या फॉर्मॅट मध्ये लिहावी लागेल. log 2 ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. कधीही x जरी कॉन्स्टंट टर्म असेल तरी रूल 1च अप्लाय करायचे. 1 into e raised to 0x, e raised to 0x is 1 असतो. 1 into 1 1, म्हणजे जरी कॉन्स्टंट टर्म x असेल तरी आपण रूल 1च अप्लाय करायचा. तो 1 e raised to 0x च्या फॉर्मॅट मध्ये लिहायचा आहे. परत एकदा सांगते, x जर आपला कॉन्स्टंट असेल 5 raised to x मध्ये येत असेल तरी e raised to ax च्या रूलनेच कॅल्क्युलेट करायचं. ठीक आहे, आता फर्स्ट this equation is the linear differential equation. f of dy is equal to x. Therefore, general solution. Next step, write down general solution. Y is equal to yc plus yp. First, find yc. yc find out करायला आपल्याला काय लागतं? ऑक्झिलरी इक्वेशन. Auxiliary equation is f of d equal to 0. Write down f of d. f of d is d square plus 6